और ये परसेंटेज 150 कर देते हैं। अभी हमारे माइंड में मतलब जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइल करने में हमें 3-4 चीजें का थोड़ा बहुत केयर करना पड़ता है कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, रिबेट रिलीफ, डिडक्शन, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, रिबेट रिलीफ, डिडक्शन एंड डिडक्शन એની અંદર બધા બહુ डिडक्शन છે। क्लियर? सो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट किसे कहते हैं? तो if you are filing return for the previous year 2020-21, it means assessment year 2021-22. Basic exemption limit is 2.5 lakhs. Whether it is old scheme, whether it is मतलब आप कोई भी स्कीम में जाओ, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या है? 2.5 लाख। इट मीन्स व्हाट? कि अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, सॉरी कम है, तो आपको नील टैक्स। इनकम का मतलब है मतलब एक्सपेंस लेस करके जो हाथ में आपके बचता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मतलब सब लेस करने के बाद, ठीक है। वो अगर 2.5 लाख से कम है तो वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, उसे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कहते हैं। और ये कैटेगरी में अभी एसएससी आ जाते हैं जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं। सभी लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं और सभी लोग जो 2.5 लाख से कम इनकम शो करते हैं और जो 2.5 लाख से ज्यादा भी इनकम शो करते हैं, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा वाला का पहला 2.5 लाख नील आ गया तो वो भी कवर हो गए, और 2.5 लाख से कम वाले का वो पहले कैटेगरी में मान लो 2,20,000 है तो वो भी नील आ गया। तो जो लोग इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं वो सभी लोग ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का एडवांटेज लेते हैं, ठीक है। अभी और एक ऊपर की बात जो कि जो बाकी के लोग नहीं लेते, रिबेट रिलीफ तो अभी निकल गया है, मतलब नहीं मिलता, अभी सिर्फ रिलीफ है। तो मतलब क्या है? इफ इनकम शो अबव 2.5 lakhs बट बिलो 5 lakhs, मतलब ये बेनिफिट किसको मिलता है कि जिनका इनकम 2.5 से ऊपर है और जिनका इनकम 5 से नीचे है, वॉट एवर द टैक्स मैक्सिमम ऑफ 12,500 આપણે कैलकुलेट कर लो। गवर्नमेंट उसे यह कहते हैं कि भाई
भी आप थोड़े छोटे हो तो आपको ये जो टैक्स है वो अब हम वापिस दे देते हैं। तो इनका मतलब क्या हुआ? तो डिपार्टमेंट का फोकस क्या है? अभी ये है धरना। धरना जी ने मुझे बताया तुषार जी मेरा 500 रुपये का इनकम टैक्स फाइल कर दो। तो अभी आप मुझे बताओ मैं 500 रुपये का कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो कैसे कर सकता हूँ? और नहीं कर सकता तो कैसे नहीं कर सकता? मतलब धरना जी ने ऐसा बताया कि चलो यार गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम करती है, मेरा इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करो और 500 टैक्स आना चाहिए। तो वो मैं कैसे लाऊं? पता चला कि नहीं? कोई मुझे बता सकता है? ऑनलाइन में भी 8-10 लोग हैं और ऑफलाइन में भी 20-25 लोग हैं। चौबीस बोलो। अभी सरकार ने ऐसा कैलकुलेशन किया है कि 500 टैक्स नहीं आएगा या धरना जी का 12,500 से ऊपर आएगा या जीरो आएगा। क्लियर है? क्योंकि 12,500 तक तो क्या कर दिया है, रिलीफ दे दिया है। ठीक है, हाँ एक कंडीशन में वो आ सकता है। वो कौन सी कंडीशन? अगर मुझे धरना जी का 500 रुपया टैक्स एडजस्ट करना है तो वो कंडीशन कौन सी है? वो कंडीशन यह है कि धरना जी का 12,200 का टीडीएस कटा है। क्या है? टीडीएस जब कटा है तो वो टीडीएस और टैक्स एडजस्ट करके हम 500 कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? वरना कोई ऐसा स्कोप नहीं है। अगर उनका टीडीएस नहीं कटा है और अगर कोई आपसे बोले कि 1,000-2,000 टैक्स का कर दो तो आपको बोलना है भैया 1,000-2,000 नहीं होगा, या तो 12,500 से ऊपर होगा या तो नहीं। क्लियर है? ओके सो दूसरा रिबेट रिलीफ पता चल गया? क्लियर है? हाँ जी। अभी तीसरा, डिडक्शन किसको मिलता है? डिडक्शन मतलब इन्वेस्टमेंट का है। डिडक्शन मतलब LIC का आ जाता है, फिर शेयर्स का आ जाता है, आ जाता है, फिर चाइल्ड ट्यूशन फीस का आ जाता है। मतलब बहुत सारे हैं, मैं आपको लिस्ट दूंगा। क्लियर है? ओके। और ये इन्वेस्टमेंट है, ये सब कवर हो गए 80C में। के बाद आएगा मेडिक्लेम, ये कवर होगा। के बाद आएगा ये कवर होगा। ये जनरल है, बाकी सबके लिए आपको सीए इंटर का जरूरत है, लेकिन ये जनरल डिडक्शन है जो मैंने आपसे बाकी सबके लिए आपको एक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीनों के जनरल डिडक्शन है। वो अगर आप यहाँ पे पैसा लगाते हो तो आपको बाद मिलता है। यहाँ पे आप पैसा लगाते हो, कितना बाद मिलता है वो बाद में आएगा। अभी मैं आपको क्या सिखाता हूँ? डिडक्शन क्या है। मतलब डिडक्शन मतलब आप अपनी जेब से पैसा लगाते हो तो आपको बाद मिलेगा, अगर आप नहीं लगाते हो तो आपको ये बाद नहीं मिलेगा। मतलब डिडक्शन के लिए आपके पास एडिशनल मनी होना चाहिए।
क्लियर है? ओके, डिडक्शन पता चल गया। एग्जाम्पशन मतलब क्या? मतलब जो लोग सैलरी में है उनको, मतलब जो परक्विजिट मिलती है कई सारे, तो अलाउंसेस मिलते हैं कई सारे, उनको जो बेनिफिट मिलता है वो काफी सारे टैक्सेबल रहते हैं और काफी सारे एग्जाम्प्टेड रहते हैं। फिर शेयर शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट किया है और उसका जो डिविडेंड आता है वो भी आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 में आपको एग्जाम्पशन मिलता है। फिर आपका एग्रीकल्चर चीज है, मतलब गांव है, गांव के अंदर एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड में आप कुछ इनकम जनरेट करते हो और वो सब इनकम एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो है एक्सपेंस करने के बाद एग्जाम्प्टेड है। क्लियर है? ओके। और कई सारे चीज एग्जाम्प्टेड है, पता चला? तो एग्जाम्पशन का मतलब क्या है कि आप कोई स्पेशलाइज कैटेगरी में आते हो, जैसे इनका एग्रीकल्चर का है, ये है इनका शेयर का है, ठीक है, इनको सैलरी मिलती है। तो आप अगर वो कैटेगरी में आते हो और इनका पोस्ट अच्छा है तो कंपनी कार भी देती है, बंगलोस भी देती है, फ्लैट भी देती है। पोस्ट अच्छा है तो, अगर कुछ अच्छा नहीं है तो निकाल भी देती है। पता चला कि नहीं? तो हमें, हमारा मतलब क्या है कि एग्जाम्पशन मतलब क्या है कि वो लोग काम ऐसा कर रहे हैं तो मैं उनको बोलता हूँ चलो ये तुम्हारे लिए। अभी देखो इंडिया जैसे एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो पूरा एग्रीकल्चर को एग्जाम्पशन कर देगी। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो पहले तो हमारा ये चार बातें जो हमारे माइंड में, मतलब मेरे माइंड में थी, मैंने थोड़ा बहुत 15-20 मिनट एक्सप्लेन करके आपके माइंड में, आपके माइंड के अंदर डाली। न हमने कुछ एक्ट पढ़ा है ना कुछ पढ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकिन देने के बाद हमने आपके माइंड के अंदर डाली। अभी 2 मिनट देता हूं किसी को एग्जाम्पशन लिमिट, रिबेट रिलीफ, डिडक्शन और एग्जाम्पशन के ऊपर कुछ पूछना है। अगर कुछ नहीं पूछना है तो मैं डिडक्शन के ओर जाऊंगा या एडवांस टैक्स की ओर जाऊंगा। अगर मैंने एडवांस टैक्स आपको एक्सप्लेन कर दिया है तो मैं डिडक्शन की ओर जाऊंगा, और मैंने आपको एडवांस टैक्स एक्सप्लेन नहीं किया है तो मैं, क्योंकि अभी क्या है कि ये जो टॉपिक है ना 2 बैच में चलते हैं। एक आपकी बैच में चलते हैं, आपकी बैच में 35 कैंडिडेट हैं, और एक 11 बजे की बैच में चलते हैं, उसमें 43 कैंडिडेट हैं। तो क्या है कि अगर आपसे कुछ मिस हो जाता है तो कभी आप ऑनलाइन में, ये बैच 4-5 दिन आगे है तो 4-5 दिन बाद वो 11 बजे आप ऑनलाइन, ऑफलाइन में तो जगह ही नहीं, ठीक है। इसलिए मैं आपको प्रीफर करता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन में आना चाहते हैं तो अगर आपका कुछ मिस हो गया, वैसे तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाता है,
लेकिन HUF जैसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो अगर आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है तो आप वहाँ पे ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो मुझसे कम्युनिकेशन करने के बाद। क्लियर है? तो एडवांस टैक्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था कि नहीं किया है? नहीं किया है, ठीक। तो पहले हम एडवांस टैक्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। शायद मैंने हाँ सर, हाँ આપણે એગ્રીકલ્ચરનું તમે કીધું કે એક્ઝેમ્પટન છે એમાં, તો રિટર્ન ફાઇલ કરવું પડે નીલ? हाँ रिटर्न हाँ फाइल કરવું પડે। ઓકે, બધું જ લખવું પડે। એગ્રીકલ્ચરમાં કેટલી આવક થઈ, તમારી જમીન કેટલી છે, તમે દાણે કામ કરો છો કે નહીં કરતા, શું ઉગાડો છો, અને એ તમારી પાસે જે આવક થઈ એ આવકમાંથી તમે બધું ખેતીને આધારિત વસ્તુઓ લાવો ને, એ બધો ખર્ચો ને બધું બાદ કરીને જે તે આવક થાય, પણ એ આવક એક્ઝમ્પ્ટેડ જ હોય, પછી ભલે ને 10 લાખ રૂપિયા કેમ ના, એને આ લિમિટ સાથે કોઈ લેવા દેવા નહીં, એને તમારી લિમિટ સાથે એગ્રીકલ્ચરની આવકને આ બધી મેં જે વાતો કરી 0 થી 2.5 ને 2.5 થી 5 ને 5 થી એને કોઈ લેવા દેવા નહીં। એને મને કરજણનું એક એગ્રીકલ્ચરનું કામ મળ્યું છે, ગામ છે કરજણ પાસે એક સારું ગામ છે, ના મને યાદ, ડોરા કરીને ગામ છે, એકાદ ક્રિકેટર ત્યાં રહેતો હતો, ઇખ્તાર કે એવું નામ છે, ખબર નહીં એનું નામ ક્રિકેટરનું, પણ ડોરા પાસેનું એક કામ મળ્યું છે, તો એમાં એ ભાઈ જે પટેલ છે ખેતી કરે છે, 100% એગ્રીકલ્ચર કામ કરી રહ્યા છે, 10 લાખ રૂપિયા એમનો પ્રોફિટ થયો, તો પણ એમને એક પણ રૂપિયો ટેક્સ નહીં ભર્યો। ઈખર પાસે અને ત્યાં આગળ કોઈ ક્રિકેટર રહે છે, નામ મને નહીં ખબર, હા મુન્ના પટેલ, એટલે એ જે ખેતીની જમીન છે લગભગ મુન્ના પટેલના ઘરની આજુબાજુમાં જ છે, આઈડિયા આવે છે? તો એટલે પછી 10 લાખ હોય 15 લાખ હોય એ એક્ઝામ્પ્ટેડ જ છે। કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય? તો પછી બેને ક્લબ કરવાના, એગ્રીકલ્ચર એક્ઝામ્પ્ટેડ માં થઈ જાય, પેલું ટેક્સેબલ માં થઈ જાય। એગ્રીકલ્ચર નું રિટર્ન ITR 2 માં ભરવાનું, હું તમને આગળ ફોર્મ આવશે, ITR 1 કોના માટે, ITR 2 કોના માટે, ITR 3 કોના માટે, ITR 4 કોના માટે, ITR 5 કોના માટે। પણ હજુ આપણું બેઝિક એક્ઝામ્પશન ને ડિડક્શન ના કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય તો એક એક ફાઉન્ડેશન તમારું ક્લિયર થાય। એક ફાઉન્ડેશન ક્લિયર થયું કે ભાઈ હા પાન કાર્ડ આવડ્યું, બીજું ફાઉન્ડેશન ક્લિયર થયું હા અમને ઓલ્ડ ને ન્યૂ સ્લેબ આવડ્યો, ત્રીજું ફાઉન્ડેશન ક્લિયર થાય એક્ઝામ્પશન ડિડક્શન રિબેટ રિલીફ આવડ્યું, ચોથું હવે એડવાન્સ ટેક્સ આવડ્યું। એ બધા ફાઉન્ડેશન ક્લિયર થાય તો રિટર્ન ભરવા બેસીએ તો આમ આપણને એવું લાગે કે હા આ બધું મને થોડું ઘણું આવડે છે। બાકી ઇન્કમ ટેક્સ તો તમે 3 વર્ષ ભણો તોય એક રિટર્ન નહીં ફાઇલ કરી શકતા, અને અહીંયા તમને કહું છું 30 દિવસ ભરો તમે 30 રિટર્ન ફાઇલ કરી શકશો, અને તમે નહીં કરો તમે બાજુમાં બેઠો છો। આઈડિયા આવે છે? કોઈ સેક્શન નહીં, કશું નહીં, શાંતિથી દેશી ભાષામાં રિટર્ન ફાઇલ કરી દો। ઓકે, ક્લિયર થાય છે? તો હવે આપણે થોડુંક એડવાન્સ ટેક્સની વાતચીત મેં આગળ કરી છે, થોડીક ફરીથી કરી દઈએ। ओके, एडवांस टैक्स क्या है? तो अगर उसको थोड़ा डिटेलिंग में ले लेते हैं तो आगे जो बात की है वो ओवरराइट हो जाएगी और आपको थोड़ा नया भी मिलेगा। अगर जिनका इनकम 10,000 से ऊपर है, तो उनको मतलब एनुअल इनकम मतलब जो टैक्स है वो टैक्स 10,000 से ज्यादा आता है। इनकम टैक्स जो हम कैलकुलेट करते हैं सालाना, और वो 10,000 रुपया से ज्यादा आता है, तो उनको 4 इंस्टॉलमेंट में हमें इनकम टैक्स पे करना है। शायद ऐसा मैंने आपको बताया होगा।
एक उसका डेट है, एक 15 जून, दूसरा 15 सितंबर, तीसरा 15 दिसंबर और चौथा 15 मार्च। ठीक है। और ये हम अगर टाइम पे नहीं करते तो जब हमारा एक्चुअल टैक्स आता है, मान लो मैंने 10,000 का एडवांस टैक्स पे किया, 4 इंस्टॉलमेंट, मैंने आपको परसेंटेज भी दिखाया, फिर से एक्सप्लेन करूंगा, और मेरा 15,000 टैक्स आया, तो मेरा कैलकुलेशन 5,000 से रॉन्ग पड़ा। तो पहले इंस्टॉलमेंट में जो 5,000 का पहला इंस्टॉलमेंट है उसका इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे में उसका इंटरेस्ट लगेगा, तीसरे में डिफरेंस का लगेगा। और किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था कि हमारा एक्सेस पे हो जाए तो उसका इंटरेस्ट मिलता नहीं। क्लियर है? ओके। और आईटीआर में काफी सारे आईटीआर है, लेकिन अगर आप आईटीआर 4 फाइल करते हो, क्या वो क्या है वो आपको बाद में, लेकिन अगर आप आईटीआर 4 फाइल करते हो तो एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन 15 जून नहीं, 15 सितंबर नहीं, 15 दिसंबर नहीं, सीधा 15 मार्च को 80%। कितना? डायरेक्ट पहला इंस्टॉलमेंट कब? 15 मार्च को 80%, और दूसरा जब आप रिटर्न फाइल करो तब बाकी के 20%। दैट्स इट, बात फिनिश। क्लियर है? अगर आप अपना रिटर्न, ये मैंने नहीं बताया था जो मैंने आज बताया, अगर आप अपना रिटर्न आईटीआर 4 में फाइल करते हो और आपका नेट इनकम टैक्स 10,000 से ज्यादा आता है, कितना? तो आपको वो जो स्लैब है ना 15 जून वाला, 15, हाँ, सीधा 15 मार्च को 80%, और बाकी जब हम जुलाई में करें, अगस्त में करें, बाकी के 20%। और क्लियर है? तो आईटीआर 4 में जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो एडवांस टैक्स का कैटेगरी सीधा 15 मार्च 80%, और रिटर्न फाइल करते हैं तब 20%, और अदर देन आईटीआर 4 में वो 4 स्लैब। क्लियर है? अच्छा, अभी हम थोड़ा डिडक्शन के बारे में बात करें। डिडक्शन में भी एक होता है इन्वेस्टमेंट वाला, उससे पहले हम बात कर ले, अभी टाइम है 15 मिनट का, तो उससे पहले हम बात कर ले। थोड़ा आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, इनकम टैक्स के रिटर्न में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। जनरल जनरल की बात कर रहा हूँ, थोड़ा लिखना है तो आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है बहुत कम कम बार मैं लिखाता हूँ। ठीक है, ये अगर मेरा 7वां 8वां सेशन होगा तो आपने शायद दूसरी बार सिर्फ 10 मिनट के लिए लिखते होंगे, और साथ में ही लिखना तो आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए। डॉक्यूमेंट्स required for income tax return. Documents required for income tax return.
પહેલા તો કોઈ તમારી પાસે નોકરી વાળું આવે, ક્લાયન્ટ બધા અલગ અલગ આવે ને, બરાબર છે, તો બધાનું માઇન્ડ અલગ અલગ હોય. કેવા માઇન્ડ વાળા ક્લાયન્ટ આવે હું તમને કહું. બરાબર, ફર્સ્ટ જો દાખલા તરીકે ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોયી હોય, આ લખવાનું નથી, ફોટો તમે મહિના બગાડ, આપણે ડોક્યુમેન્ટ લખું. હું તમને પેલા જે આવે છે ને બધા, એ લોકો નું માઇન્ડ કેવું હોય ખબર છે? એ લોકો મને પૂછે ને કે તુષારભાઈ રિટર્ન ભરવાનું કેટલા રૂપિયા? હું એવું કહું ને કે 500 હોય 500. કેમ? ગયા વખતે 100 રૂપિયામાં ભરેલું. તઈ મારો ટેમ્પો ડાઉન થઈ જાય થોડું. મેં કીધું યાર ખરું કર્યા કરે આ લોકો. અને સેલેરી જુઓ તો તમે એની, મારી વાત સાંભળો, એની સેલેરી જુઓ તો મહિને 80,000 રૂપિયા. એની સેલેરી કેટલી? ચાલો કોઈની 2-4 હજાર હોય તો આપણે સમજીએ, ચાલો મફત બી કરી આપીએ. 80,000 વાળા આવી હોય તુષારભાઈ કે લૂંટવા બેઠા છો તમે, પતી ગયું. તમે 80,000 રૂપિયા લઈને કેટલું લૂંટી કાઢ્યું બધા? સરકારને નહીં જોવાનું. એટલે પહેલામાં પહેલું એક ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોયી વાળાને એટલું કહી દેવાનું, આ છે ને તમારા ધક્કા એટલા બધા થશે ને તમે કંટાળી જશો. એટલે એના માઇન્ડમાં છે ને ચાલુ થઈ જશે, તરત એવું કહેશે ભરી. એટલે ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોયી, સેમી ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોયી ને એની પાસે તમારે 500 રૂપિયા લઈ લેવા અને માંગવાનું શું? માંગવાનું. અને પ્રાઇવેટ કોઈ હોય ને, પ્રાઇવેટ, એની પાસે શું માંગવાનું? ક્લિયર? હવે ત્રીજો વ્યક્તિ એ દાખલા તરીકે, શું નામ તારું બેટા પાછા? હિરલ છે. હિરલ કઈ રહેવાનું તાર? હિરલ વાઘોડિયા રોડ રહે છે, બરાબર? અને વાઘોડિયા રોડ થી સહેજ આમ કિશનવાડી સાઈડ એને 2-4 કામ મળ્યા. હવે એ હિરલના જે કેન્ડિડેટ છે, એના જે પ્રોસ્પેક્ટિવ ક્લાયન્ટ છે, એ નહીં ફોર્મ 16 આપતા, નહીં સેલેરી સર્ટિફિકેટ આપતા, બરાબર છે? તો આપણે ડાયરેક્ટ કે કેટલા લોકો મને કહો, વડોદરામાં કેટલા લોકો સેલેરી કેશ થી આપતા હશે મને કહો તો? કેટલા બધા લોકો કેશ થી આપતા હશે વડોદરા? ઓકે, તો એનું તમે તમારી જાતે કેલ્ક્યુલેશન કરીને નાખી દે, બરાબર? પહેલું બીક નહીં રાખવાની કે પછી નોટિસ આવશે તો. એવી કોઈને શરૂઆતમાં બીક હોય, પ્રાથમિક તબક્કે બીક હોય, બરાબર? હવે 10-15 હજાર મહિને 20,000 હું નોટિસ આવે? પેલા બિચારાને ખાવાના તો ફાફા હોય, પેલો હું નોટિસ આપવાનું છે? આઈડિયા આવે છે તમને? એટલે નોટિસ ક્યાં આગળ હોય, હું તમને થોડુંક પ્રામાણિકતાથી કહું. 200 કરોડ, 500 કરોડ, 2 કરોડ, 5 કરોડ, 10 કરોડ, ત્યાં આગળ એમને બી કઈ મળે અને કામ બી થાય. હવે આ તો પેલા બિચારાને ઘરે ભાત ખાવાના ફાફા હોય, એમાં તમે યાર કઈ એના ખાવાના જ ફાફા હોય તો કઈ અમે હું નોટિસ આપશો તમે? એટલે આમ બી 2.5 લાખ ની નીચે ઇન્કમ બતાવો છો તમે, તો પેલો આના 2.5 લાખ બધા પેલો કે ના ભાઈ આના તો 1,20,000. હા ભાઈ 1,20,000, 2.5 લાખ પર બી 0 ટેક્સ, 1,20,000 ઉપર બી 0 ટેક્સ. આઈડિયા આવે છે કે નહીં તમને? શું તમારું ખાલી કોન્ફિડન્સ લેવલ, માઇન્ડસેટ મોટું કરો, બરાબર? અને એમને આ બેને 5 લાખ બતાવ્યા તો 5 લાખ પર બી એમ બી કયા ટેક્સ?
અને એ લોકો જો 5 લાખ ને 4,20,000 ને 2 લાખ વાળાને પાછળ પડ્યા કરે તો મોટા મોટા મગરમચ્છો ક્યારે પછી હાથમાં આવશે? આઈડિયા આવે છે કે જે એટલું બધું કરી નાખે છે કે એને એકલાને પકડે તો આવા 50 જણ કે 100 જણ નીકળી જાય. સાંભળો, આઈડિયા આવે છે? તો સરકારનું કામ એ લોકોને પકડવાનું છે કે તમને પકડવાનું? હવે ઉલટું એને કોઈ એવું કહે કે 480 ને નોટિસ આપી છે તો પેલો એને બોલે કે તને ખબર પડે છે આની પાછળ દોડવાનું તારે? તને જે 1,20,000 પગાર આપીએ છે તો આ લોકો પાછળ સમય બગાડવાનો કે ના કે મને કહો દો. આવે છે એટલે એમને ખબર હોય કે એમનો પગાર પ્રમાણે એમના સમયની વેલ્યુ શું છે અને એમને ક્યાં આગળ નોટિસ આપો. અને એ બી તમારા બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન બધા આવે. આપણા બેંક ટ્રાન્ઝેક્શનમાં 4,500 રૂપિયા હોય એમાં હું હવે તમે જોજો કેટલા બધાના બેંક 4,500, 5,000, 6,000, 10,000, 20,000 એમાં હું તમે એને કરશો? આઈડિયા આવે છે? એટલે મારો ખાલી કહેવાનો મતલબ એટલો છે કે તમે 5 લાખ થી નીચે કોઈ વ્યક્તિને એટલા માટે તમે રિટર્ન ભરી આપો છો કે ભવિષ્યમાં એનું એક નાનકડું ઘર બની જાય 1 BHK. અને એવું તમે 25-50 નું કરો તો તમારું તો ઓલરેડી ઘર બની જ જાય. કારણ કે 25-50-100 જણનું તમે રિટર્ન ભરો તો તમારું તો ઘર બને ને એનું ભવિષ્યમાં ઘર બને. વિન વિન સિચ્યુએશન થઈ જાય, કામ આગળ થાય. અમારે પેલા નિયાઝભાઈ છે કે આ બધા કેટલા બધા ક્લાયન્ટ છે એમની પાસે, ગુડ ફેથ થી બધાની સાથે કામ કરે છે તો પેલાનોય વિકાસ થાય, એમનોય વિકાસ થાય. પણ હવે આપણે જ ગભરાયા કરીએ તો પછી શું થવાનું? ઓકે, એટલે ત્રીજું કહું છું ટૂંકમાં. હવે એક કન્ક્લુઝન, સેલેરીનું રિટર્ન ભરવું હોય તો ફોર્મ 16 માંગવાનું અથવા તો સેલેરી સર્ટિફિકેટ માંગવાનું. એ બે ના હોય અને પાર્ટીનું કામકાજ થોડી નોર્મલ સેલેરી હોય તો આપણે નાખી દેવાનું કે ભાઈ ઓકે ચાલ કઈ વાંધો, ખાલી કઈ નોકરી કરે છે મને કહી દે અને તને પૈસા કેવી રીતે આવે છે મને કે નાખી. ક્લિયર? એટલે સેલેરીની વાત કરીએ તો સેલેરીના ડોક્યુમેન્ટ શું બને? હવે કન્ક્લુઝન વાળું, બરાબર છે? કે સેલેરીના ડોક્યુમેન્ટ શું બને? પાન કાર્ડ, અરે પહેલા તો ફોર્મ 16 ઓર માં છે, ઓર સેલેરી સર્ટિફિકેટ, પછી પાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ, એની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એની મેડિક્લેમ, એની ડોનેશન. જે મેં એની લખ્યું છે એ વોલેન્ટરી છે, એટલે ના હોય એની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નથી તો કઈ વાંધો નહીં, એની મેડિક્લેમ નથી તો કઈ વાંધો નહીં, એની ડોનેશન નથી તો કઈ વાંધો નહીં, ઓર એની અધર બીજું કઈ પણ એનીમાં એની પાસે હોય એ ના હોય તો ચાલે. અને જ્યાં આગળ મેં એની નહીં લખ્યું એ બધું કમ્પલસરી છે. ક્લિયર? ઓકે. અને આનો ચાર્જ તમારે 500 થી ઓછો નહીં લેવાનો. પેન્શન આવતું હોય તો બી એનું સ્ટેટમેન્ટ, પેન્શનર જે હોય, જેટલા વ્યક્તિની ઉંમર વધારે છે એટલું તમારું માથું બહુ દુખાડશે. બરાબર? જો 2 લાકડી લઈને આવી ગયા કે તુષારભાઈ હું આવું છું તો મારે કેવું પડે કે બેસો તમે, હું નીચે જઈ જઉં છું, તમે ઉપર ના આવતા. પછી એમના માટે હું નીચે જ જતો રહું. 2 બેનિફિટ થાય. એ થોડું જેટલું વધારે ઉપર ચડે એટલું એવું થાય કે આટલો ઉપર ચડે છું કલાક બેસું એવું થાય. એના કરતા નીચે હોય તો 10-15 મિનિટમાં કામ પતી. આઈડિયા આવે છે? એટલે એમને હું નીચે જ સમજાવી દઉં છું કે જેથી એમને બી બહુ તકલીફ નહીં અને આપણને પણ બહુ તકલીફ નહીં. હા, બીજી વસ્તુ, તમે એમને ડોર સ્ટેપ સર્વિસ આપશો ને તો તમારી માઉથ પબ્લિસિટી બહુ થશે. કયા સ્ટેજમાં? અત્યારે મારે ડોર સ્ટેપ સર્વિસ નહીં અપાતી, પણ હું જ્યારે તમારા જેવું પ્રાથમિક તબક્કે કામ કરતો હતો તો બધાની ઘેર જતો હતો, પછી આ રીતે
બધાનું ફોર્મ ભરી આપવું, પછી એ રીતે ધીરે ધીરે શરૂઆત, પછી આપણને એવું લાગે કે આપણું એક સ્ટેજ આવી જાય છે, પછી કહી દેવાનું કે હવે ઓફિસ ખોલી છે તો ઓફિસે આવી જાય. ઓફિસ ના ખોલી હોય તો શું કરવાનું? એ ઘરે ઓફિસ તો હોય નહીં આપણી પાસે, કઈ બોલાવાના એને, બરાબર છે કે ટી પોસ્ટ પર તો ના બોલાવાય ને, કે આવી જજે ચા ના પૈસા પહેલા આપે પછી ને, પછી કે ટી પોસ્ટ પર ઓછા એકદમ કઈ. એટલે કહેવાનો ખાલી મતલબ શું છે કે પ્રાથમિક તબક્કે તમને તમારી પપ્પાના પૈસા કે હસબન્ડના પૈસા કે વાઈફના પૈસા છોડો, તમારા પ્રાથમિક તબક્કે તમારા પૈસાની જનરેટ થાય ત્યાં સુધી આપણે જવાનું એની. એની તેની જ ઘેર ફોર્મ ભરીને એની સહી કરીને બધું કામ પતાવી ક્લિયર થાય છે. પ્રાથમિક તબક્કો આ જ છે. પછી પ્રાથમિક કશું પણ તમે સ્કીપ કર્યું એટલે ફાઉન્ડેશન તમારું વીક થઈ જશે કે ભાઈ ના પ્રાથમિક તબક્કે બી મારી ઓફિસ હોય તો પછી તમારું ફાઉન્ડેશન વીક થશે, તમારો કન્વિન્સિંગ પાવર વધે નહીં, અને કન્વિન્સિંગ પાવર નહીં વધે તો પછી એ ઓફિસ ગમે ત્યારે બેસી જશે. આઈડિયા? એટલે કન્વિન્સિંગ પાવર વધારવા માટે તમારે આ બધું કામ કરવું. ઓકે, આ સેલેરીના ડોક્યુમેન્ટ હતા. કાલે આપણે બિઝનેસ ને એના ડોક્યુમેન્ટ કરીશું. કાલે છે ને ડિડક્શન કયા કયા છે, નવામાં કોને મળે છે, જૂનામાં કોને મળે છે, એ બધું આપણે ડિસ્કશન કરીશું. બરાબર છે? તમારા ડિડક્શન ને લગતા પ્રશ્ન હોય તો મને કહેજો. બાય.